हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन तीजै। हाउ बल बल जाऊं रुमैया कारने, कारण कबन अबूल रहाओ। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एक जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद के हो न जाए। हरसो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नरदोजिक जाएंगे सत पाखे रविदास। कांची टीवी देख रहे देश विदेश पूरे संसार के विच जिथे जिथे भी कांची टीवी जा रहा है, और गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु सबरू परम सत्कारयोग साध संगत जी, जिस तरह हर रोज़ सतगुरु रविदास महाराज जी या होर महापुरुषों की बाणी का प्रचार ते प्रसार कांची टीवी ते किया जा रहा है, और प्रवचनों के नाल निहाल करना है शहीद भगत सिंह नगर पंजाब की धरती तो सूफियाना संत साई पप्पल शाह जी, जो कि परमजारा तो चल के इंग्लैंड की धरती पर आए हुए हैं। असी उन्होंने इत्थे आगमन का लाहा लैके पूरे संसार के साध संगत जी कांची टीवी के मंच तो महापुरुषों की बाणी के नाल जोड़ते हैं और उन्होंने प्रवचन सुनते हैं। अज भी उस ही कड़ी दे विच आप जी के समक्ष महापुरुषों की धुरकी बाणी, पावन ते पवित्र बाणी का प्रचार ते प्रसार, गुरबाणी प्रवचन साई पप्पल शाह जी के मुखारबिंद तो सरवण करांगे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ जय गुरुदेव महाराज जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सारी ही समुची देश विदेश की संगत नूं प्यार भरी जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। जो बोले सो निरभै सतगुरु रविदास महाराज की जय। सो अज फिर एक नवा मुबारक दिन जिहड़ा है सतगुरु महाराज की रहमत के सदका आपां नूं नसीब होया है। सतगुरु महाराज का कोटन कोटन शुकराना है कि अज के दिन का भी आपां जिहड़ा आगाज़ है, अज के दिन की शुरुआत जिहड़ी है सतगुरु महाराज के दर्शनां दे नाल, सतगुरु महाराज के नाम के नाल आपां शुरुआत करनी है कि सतगुरु महाराज सब ते किरपा बनाई रखन। आपां सब बड़भागे हाँ कि आपां नूं सतगुरु महाराज की रहमत के सदका सतगुरु महाराज के नाम के नाल जुड़न का मौका मिलता है। और विशेष तौर पर मैं फिर धन्यवाद करदा समुची कांची टीवी की टीम का, इंग्लैंड की धरती ते इत्थे सतगुरु महाराज के प्रचार ते प्रसार लई जो मीडिया जुड़ा बनाया गया है, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया कांची टीवी। सो सारी समुची टीम का मैं एक बार फिर दिल दी गहराइयों तो धन्यवाद करदा, जिस दे माध्यम दे नाल आपां नूं जुड़न का मौका मिलता है। आपां सतगुरु महाराज का नाम जपते हैं, सतगुरु महाराज की पावन पवित्र अमृतमई बाणी का आपां जिहड़ा है प्रचार सुनते हैं। सतगुरु महाराज कांची टीवी नूं चढ़दी कला बख्शिश करे, और जिहड़ियां भी संगतां देख रही ने सारियां संगतां नूं सतगुरु महाराज अपने नाम नाल जोड़ के रखे, चरनां नाल ला के रखे, और सानूं ये वधिया जीवन जीण दा जिहड़ा है जांच सतगुरु महाराज ने दसी है, इस जीवन का आपां लाहा लै सकीए। महाराज जी, कांची टीवी के सारे ट्रस्टी साहबानों वालों, जिस तरह कि साडे चेयरमैन हंसराज बंगा जी है, प्रधान जिहड़े हैं वो बलवीर कलेर जी हैं, बाकी साडे जो लंडन तो पूरा कंट्रोल करके टीवी नूं चलाउंदे हैं श्रीमान राज बंगड़ जी है, और जखू जी हैं, और नाल ही बीबी भोली रंधावा जी। ये ट्रस्टियां वालों और साडे एक सरमौर प्रेजेंटर जिहड़े कि ज्ञानी की कह सकते हो, बहुत ही कौम दे एक बहुत बड़े इतिहासकार कह सकते हाँ, और गुरबाणी दे उन्हां दे रोम रोम दे विच गुरबाणी बसी हुई है, नन अदर दैन हरबंश शौकी जी, उन्हां वालों 10 अपने वालों राज रंधावा जी, विजय मोमी जी, बाकी जिन्ने भी प्रेजेंटर हैं उन्हां वालों अज दे फिर इस दिन ते आप जी का इस्तकबाल, आप जी का बहुत बहुत नाली नाल धन्यवाद भी करते हैं कि आप संगतां नूं अपने प्रवचनों नाल निहाल करते हो। सो सतगुरु रविदास महाराज जी दी पावन पवित्र बाणी, जिथे सतगुरु जी कहते सगल भवन के नायका एक छिन दर्श दिखाई जियो, या फिर कहते हैं कह रविदास
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਬਿਲੰਬਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਰਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਸ਼ਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੂਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਖੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਸ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਕਰੋ ਦੂਰ ਬਲਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਲੱਗੇ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਭੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਢੋਈ, ਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। जो बोले सो नर पै सतगुरु रविदास महाराज जी की सतनाम सतनाम। बहुत अच्छा महाराज जी तुसी ये ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਸੂਈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਕਿੱਲ ਨੂੰ
ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ दर्शन दीजय राम दर्शन दीजय दर्शन दीजय दर्शन दीजय विलम्ब ना कीजय दर्शन दीजय विलम्ब ना कीजय दर्शन दीजय राम दर्शन दीजय दर्शन दीजय दर्शन तोरा जीवन मोरा दर्शन तोरा जीवन मोरा विन दर्शन क्यों जीवे चकोरा विन दर्शन क्यों जीवे चकोरा दर्शन दीजय राम दर्शन दीजय दर्शन दीजय माधो सतगुर सब जग चेला माधो सतगुर सब जग चेला अब के विशरे मिलन दुहेला अब के विशरे मिलन दुहेला दर्शन दीजय राम दर्शन दीजय दर्शन दीजय तन जोवन की झूठी आसा तन जोवन की झूठी आसा सत सत पाखे जन रविदासा सत सत पाखे जन रविदासा दर्शन दीजय राम दर्शन दीजय कि सतगुरु महाराज कहते धन जोवन की झूठी आसा कि ये जिहड़ा धन आ जोवन आ ये सानू पार नहीं लगा सकता ये उत्ते असी बहुती आस नहीं ला सकते धन उत्ते जोवन का पता नहीं कदों टल जाना है कदों इनू रोग लग जाना है धन का कोई पता नहीं कदों किसी ने खो लेना है कदों कुछ हो जाना है तो धन जिहड़ा है साडा उत्थे सहाई नहीं हुंदा उत्थे सतगुरु महाराज का नाम जपिया तो सतगुरु महाराज के दर्शन कीते जिहड़े आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। सो महाराज जी जिस तरह तुसी पहला लोहे और सोने की गल की कि पारस जिहड़ा आ वो जी लोहे तो शुद्ध सोना बना दिंदा है जी। इसी तरह जो गुरु रूप पारस की तरह हैं जो जी जी बहुत बड़ी पावर है वो सतगुरु जी कहते कि पर फिर जो लोहा है उसनूं पारस के नाल छूहण की बहुत ज़्यादा जरूरत है अगर छूहे तो बिना नहीं बन सकता। जिस तरह सतगुरु जी का प्रवचन आता पढ़िए सुनिए नाम सब सुनिए अनपव भाव न दरसे लोहा कंचन हिरन होए कैसे जव पारस ना परसे देव सन से गांठ न छूटे काम क्रोध माया मद मत्सर इन पांचों मिले लूटे। सो जो प्राणी संत जनां दी शरण दे विच जाके लोहे की तरह पारस दे नाल छूंदा आ ते फिर जिहड़े पंज विकार आ भरमां दी गठ भी खुल जाती है। महाराज जी बिल्कुल जी जदों आपां सतगुरु महाराज दे चरनां विच जांदे आ जी संतां महापुरुषां दी संगत करदे आ सत संगत मिल रही है माधो जैसे पता फकीरा संतां महापुरुषां दी संगत विच बैठ के निमरता मिलदी है सानू दया मिलदी है सानू जिहड़े साडे विकार ने जिहड़े ने साडे नष्ट हुंदे ने जी। जिमें एक करोड़ा ही मन लक्कड़ होवे करोड़ा ही मन लक्कड़ होवे ओनू जे नाश करना है ओनू जे खत्म करना है तो एक तील काफ़ी है। इसी तरह जे साडे करोड़ा ही पाप ने उन्हां नू खत्म करने वास्ते सतगुरु महाराज दा सत्संग सतगुरु महाराज दे दर्शन ये बहुत जरूरी है। सतगुरु महाराज दा नाम जिहड़ा है वो करोड़ा ही पापां नू जिहड़ा है गुनाहां नू खत्म कर दिंदा है। जिवें गणका जिहड़ी सी बेसवासी वो
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਵਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿਘਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਵਚਨ ਮਤ ਪਲਟਿਓ ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਣ ਵਜ਼ੀਰ ਲੋਕੋ, ਕੌਣ ਰੁਤਬਾ ਜਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਭਾਵ ਮੋਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਵਾਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਜਾਵਾਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਸਦਾ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦੁਆਰੇ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਜਾਵਾਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਜਾਵਾਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਐਡੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਡੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅਗਨ ਮੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰਹਾ ਵਿਰਹਾ ਆਖੀਏ। ਵਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਸ ਤਨ ਵਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਗਾਂ ਕਰਗਣ ਟੰਟੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਓ ਮਾਸ। ਇਹ ਦੋ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਇਓ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਛਿਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਿਉ। ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਤ ਸੰਗ ਆਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹੀ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲਗਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ
ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਮਨੋ ਜੋ ਆਈਆਂ, ਮਨੋ ਤਨੋ ਮਨੋ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਤਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸਨ ਕੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਈ ਭਉ ਚੜੀ ਅਸ ਹੋਰ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆਂ ਚੋਰਾਂ ਸਿਖਰ ਚੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ। ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਕਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੋਰ ਆ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਚੋਰ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਬੀਰਾ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਸ਼ੇ ਪਛਤਾਏਂਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਂਗੇ ਛੂਟ। ਜੇ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਗੁਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਚਾਬੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚਾਬੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਲਭ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾਮ ਤਿਰਵਾਰਥੀ ਮਜ਼ਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਕਲ ਪਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁੱਲ ਸਾਧ ਵੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਵਰਨ ਅਵਰਨ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤ ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੇ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਧ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਜੀ ਕੈਸੇ ਤਰੇ।
सर पर जानो नरकी परे। सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते सेवा को दो ही पले एक संत एक राम। तो जिन्ने प्रवचन मतलब जो एक जीव है साध संगत बिना भाव नहीं उपजे। फिर जो भाव जगा के संत जिन्हों की शरण के आता तो फिर वो ज्ञान की रोशनी जिस तरह तुसीं हुणे दस्सिया कि रोशनी अपने आप दूर हो जाती जो हनेरा जो अपने आप दूर हो जाता जो रोशनी आ जाती है। फिर महाराज जी तुसीं तीर्थां की गल की है कि जिहड़े बाहर जाके तीर्थ नहाने गुरबाणी विच महापुरुष उन्हां तीर्थां की गल नहीं करते जिस तरह तुसीं बहुत सोहना एक्सप्लेन किया कि अपने अंदर जो सतगुरु रविदास महाराज जी भी कहते हैं तीर्थ व्रत किए बहु तेरे कथा बस्त बहु साने कह रविदास मिलियो गुरपुरे जे अंतर हर मिलावे। अंदरों ही सतगुर मिला देते हैं परमात्मा नूं। या फिर सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं कि नहावन को तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन को बहुदेव कह कबीर छूट नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव। सेव वही नाम ही जी तुसीं हुणी दस रहे हैं कि नाम की चाबी तो बिना वो ताला नहीं खुलना, ताले तो बिना वो दरवाजा नहीं खुलना, दरवाजे तो बिना अंदर जा नहीं सकते। सो बहुत बहुत महाराज तुहाडा धन्नवाद करते हैं। एक रचना आ रही है जी हुण कोई जी रचना भी सुनाने हैं कि सतगुर कबीर महाराज कहते कह कबीर हौ भया उदास तीर्थ वड्डा के हरि का दास। तीर्थां नाल वड्डा हरि दा दास है जिहड़ा प्रभु दे नाम विच लगा होया। तीर्थ दे आप जिहड़े तरस रहे ने कि कोई महापुरुष आवे ते साडा जिहड़ा है जीवन सुधर जावे। क्यों? क्योंकि महापुरुष उस तीर्थ ते जाणगे वो तीर्थ दी महत्ता बन जाती है। सतगुरु महाराज कहंदे कि तीर्थ जाए एक फल तीर्थ जाए एक फल संत मिले फल चार। जे तीर्थां ते जावांगे तो एक फल मिलता है जी। संत मिले फल चार। जे पूਰਨ संत महापुरुष नाम दे विच रंगे हुए महापुरुषां दे दर्शन हो जाण ना चार तीर्थां दा फल जिहड़ा झोली विच पै जांदा है जी। गुरु मिले अनेक फल। जे पूਰਨ गुरु मिल जावे अनेकां ही फल पता ही नहीं उहदी कोई गिणती नहीं कीती जा सकदी। कहे कबीर विचार। सतगुरु महाराज कहते कि गुरु के दर्शनां दे नाल गुरु मिले अनेक मल कि गुरु के दर्शनां दे नाल जिहड़ी आ वो भुख मिटनी है। पता नहीं अनेकां ही फल जिहड़े आ तेरी झोली विच पै जाने आ। सतगुरु महाराज कहते तीर्थ तप दया दान जे को पावे तिल का मान। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने तीर्थ जाओ तो हाउ हाउ करते पंडित पूछत ता माया राते सो स्थान बताओ मीता जाके हर हर कीर्तन नीता। जिथे सतगुरु महाराज का कीर्तन होवे तीर्थ वो है जी। असल तीर्थ वो आ जिथे साडा नाम जिहड़ा रंग होना है नाम दे विच मन रंग होना है। कहते ने भरीए हथ पैर धंदे पानी धोते उतरस के मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लईए ओ धोए भरीए मत पापां के संग ओ धोवे नामे के रंग। नाम दे रंग दे नाल अंदरों धोना मैल जिहड़ी साडे मन नूं लगी है ते धोंदे असीं बाहर फिरदे हां। जिहड़ा धोण वाली चीज़ है उन्होंने असीं धोंदे नहीं है। जदों असीं उहनूं धोवांगे नाम दे विच रंग लवांगे ऑटोमैटिकली सानूं सतगुरु महाराज दे दर्शन होणगे। फरीदा तिन्हां मुख डरावणे जिन्हां विसारियो नाम ਇੱਥੇ दुख ਘਨੇਰਿਆਂ अगे ठौर ना ठौर। कहते उन्होंने इत्थे भी दुख मिलते हैं अगे अगे का भाव जिहड़े उन्होंने भी दुख मिले उन्होंने संतान ने भी दुखों के विच रहना है क्योंकि उन्होंने वो रस्ता दिखा के नहीं गए। उन्होंने संतान भी जिहड़ी हैगी उस गल तो वांझी रह जाती है। क्यों? क्योंकि जिहड़े परिवार जिहड़े सतगुरु महाराज के नाम जपते आ उन्हां ते असर हुंदा है। उन्हां दे जिहड़े संतान है आउण वाला समा है उन्हां लई बहुत वधिया बन जांदा। अगला भी असीं सवार के जाने आ। इस करके सतगुरु महाराज कहंदे मिठा बोले नीवियां चले सेजे रवे पतार शोभावंती सुहागणी जिन गुर का हेत अपार। के सतगुरु महाराज कहंदे वो शोभावंती आ सुहागणी है जिहड़ी सतगुरु महाराज दे नाल प्रेम करती है सतगुरु महाराज की गल सुनती है। मिठा बोलना निव चले मिठा बोलना ते नीवां चलना सतगुरु महाराज इस करके कहते कि ये सानू ये जिंदगी दे विच अपनाउणा पैना। कि सतगुरु महाराज कहते कह रविदास हाथ पै नेरे सहजे होए सो होई काहे रे वन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। कहते वो जंगलों में नहीं है कित्थे खोजन जाना वो जिथे खोजन की लोड़ है उत्थों लभ लो सर्व निवासी सदा अलेपा
तो ही संग समाई तेरे अंदर ही बैठा है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कन कटक जल तरंग जैसा। जिस तरह कहते तेरे विच ते तेरे भगतां विच फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। नाम की वडियाई है। सतगुर महाराज कहते जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे दया करो किश मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे। वो तो डुबदे पत्थरां नूं तार दिंदा है। ओदी जे मेहर हो जाए दया करो किश मेहर उपावो। असीं बेनती तां करिए, असीं उहदे अगे वंदना ते करिए कि जे असीं उहदे अगे वंदना करांगे, उहदे अगे अरजोई करांगे, फिर साडी अर्जी जिहड़ी आ वो चलेगी। जे हुण आपां किसी भी दफ्तर विच जाने आ, जद तक असीं कोई अर्जी नहीं लिखते सानूं उत्थे की किहड़ी चीज़ के उत्ते मालक साइन करूगा। तुसीं अर्जी लिखो कि मैं मालक तुहाडे अगे अर्जी रखदा है, ये मेरी अर्जी है, मेरी बेनती है, अपील करांगे उहदे अगे फिर गल बननी है। जद तक असीं अपील नहीं करते उन्नी देर तक मोहर किहड़ी ते लाउणी है। जदों पेपर होएगा उहदे उत्ते मोहर लगेगी। खाली जगह ते कित्थे मोहर लगनी है। पेपर किहड़ा है तुसीं अपना जिहड़ा देना है मालक दे चरनां दे विच देना है जी। एक दिन सतगुरु महाराज नूं पुछण लगे सेवक कि महाराज तकदीरां किवें बदल जांदियां ने जी। सतगुरु महाराज कहंदे कि जदों तुसीं एक पेपर लैके आओ, एक पेपर लिआंदा, पेपर लिया के सतगुरु महाराज कहंदे हुण एक स्टैंप ते एक पैड लैके आओ। जदों पैड लिआंदी ते स्टैंप लिआंदी, स्टैंप दिखा लई कि इहदे उत्ते अखर पुट्ठे ने जी। जदों स्टैंप के उत्ते स्याही दे नाल लाया उन्होंने पेपर ते लाउने आ ते वो सीधे हो जाते। इसी तरह जिन्ना असी मन झुकावांगे, मन नूं जिहड़ा मत्थे नूं जिहड़ा है सतगुरु महाराज दे चरनां नाल लावांगे, साडे उल्टे लिखे लेख जिहड़े आ सिद्धे हो जाणगे। सतगुरु महाराज दे चरनां विच झुक के सतगुरु महाराज दे चरनां दे विचों सानूं सब कुछ मिलना है जी। तो मैं एक रचना जिहड़ी है संगतां दे रूबरू करदा। जप लै तू नाम गुरां दा जग ते फिर आउणा नाही। पढ़ लै सतगुर दी बाणी वेला हथ आउणा नाही। पढ़ लै सतगुर दी बाणी वेला हथ आउणा नाही। करके इकरार सियाया तेरी मैं सेवा करूँगा। करके इकरार सियाया तेरी मैं सेवा करूँगा। उठ के मैं शाम सवेरे तेरा ही ध्यान तरूँगा। कीते इकरारां विचों एक भी भगाउंदा नहीं। पढ़ लै सतगुर दी बाणी वेला हथ आउणा नहीं। भुल गए ने वादे सारे अपने तेनू कम प्यारे। कत लै कोई नाम दी पूणी चरखा तेनू वाजा मारे। पौंदा ना तंद तू तकले चरखा कमाउंदा नहीं। पढ़ लै सतगुर दी बाणी वेला हथ आउणा नहीं। ना कर तू नींद प्यारी सोना तेरे कम नहीं आउणा। पैणी जद मार जमा दी वंदिया फिर तू पछताउणा। सतगुर दे वाजों तैनू किसे भी छड़ाउणा नहीं। पढ़ लै सतगुर दी बाणी वेला हथ आउणा नहीं। पढ़ लै सतगुर दी बाणी वेला हथ आउणा नहीं। जप दे जो नाम गुरां दा भव जल भी ओहियों तर दे। जप दे जो नाम गुरां दा भव जल भी ओहियों तर दे। सतगुर जी दोही जहानी हथी ने छावा कर दे। सतगुर जी दोही जहानी हथी ने छावा कर दे। रहिंदा तू दूर गुरां तो चरनी कदे आउंदा नहीं। रहिंदा तू दूर गुरां तो चरनी कदे आउंदा नहीं। पढ़ लै सतगुर दी बाणी
ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਪ ਲੈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਗ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। बहुत ही अच्छा जो रचना सी थोड़ी महाराज जी। ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਆ, ਵੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। कबीर एक कड़ी आदि कड़ी आदि होते आदि, भगतन सेती गोष्ठी जिनकी नो से लाभ। जिन्हें उस घड़ी दे विचों लाभ लिया ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ सफल हुई है। कबीर तू तू करता तू होया, मुझ में रहा ना, जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। फिर अंदरों तू तू ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਮਾਂ ਗਵਾਓ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਸਫਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਭੀਤਰੇ ਆਠੇ ਕਮਲ ਅਨੂਪ, ਪਰਮ ਜੋਤ ਪ੍ਰਖੋਤਮ ਜਾ ਕੇ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜ਼ਰਾ, ਵਿੱਚ ਪਾ ਫਕੀਰਾ ਝਾਤੀ ਹੋ, ਨਾ ਕਰ ਮਿੰਤ ਖਵਾਜ ਖਿਜ਼ਰ ਦੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਬ ਹਯਾਤੀ ਹੋ। ਜੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਅਰਸ਼ ਮੁਅੱਲਾ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਰੱਬ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਹੋ। ਜੀ ਨਾ ਰੱਬ ਇਲਮ ਕਿਤਾਬੀ ਲੱਭਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਬੇ ਹੋ। ਗੰਗਾ ਤੀਰਥ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪੈਂਡੇ ਬੇਹਸਾਬੇ ਹੋ। ਜਦ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜਿਆ ਬਾਹੂ, ਛੁੱਟੇ ਸਭ ਅਜ਼ਾਬੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ, ਜਿੰਦ ਅਜ਼ਾਬੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਜਿੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਆ। ਇਸ ਜਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋ ਸੰਗੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਈਏ ਹੋ। ਤੁੰਬੇ ਮੂਲ ਤਰਬੂਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੋੜ ਮੱਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੰਸ ਨਾ ਥੀਂਦੇ, ਪਏ ਮੋਤੀ ਚੋਗ ਚਗਾਈਏ ਹੋ। ਕੌੜੇ ਖੂਹ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਮਣ ਖਾਂਡਾ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌੜੇ ਖੂਹ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਕੌੜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਤੁਧ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਜ਼ਤ ਚੱਕ ਲਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਿਠਾਸ ਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੋੜੂ ਨਾ ਪਾਤੀ ਪੂਜੂ ਨਾ ਦੇਵਾ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਕरूँ हर सेवा, नख प्रदेश जाके सुरस सांसा।
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਤੀ ਤੋੜੇ ਮਾਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜਿਉ ਜੇ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋੜੇ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਉ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜਰਾ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਕੀ ਪੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਦੇਖੇ ਸੁਨੇ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁਛ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਰੂਹ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਵਚ ਕਰਮ ਰਸ ਕਸੇ ਲੁਭਾਨਾ ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਜਾਇ ਕਹੂੰ ਸਵਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ ਬਾਜੀਗਰ ਸੋ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇ। ਕਿ ਬਾਜੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜੀਗਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਸਟੈਪ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ ਬਾਜੀਗਰ ਸੋ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਮੁਗਲ ਆਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਏ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੂਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਨ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲ ਲਓ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲ ਲਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਵੀ ਚਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਢੇਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੋਡ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਾਸਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਕੀਏ ਆ। ਡਾਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਜੀ, ਗੱਲ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मानना, क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। ये जीवन तू सच मन लिया, ये जिहड़ी जीवन है तेरी उम्र के मुताबिक तैनू पता नहीं है तेरी उम्र किन्नी है, इनू तू सच ना मन, एक ना एक दिन ये जिहड़ा है शरीर का ढांचा है इन्हें डिग जाना है। जिवें तुसीं खाली बोरी नू खड़ी नहीं कर सकते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੋਰੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ ਜਿਉ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾੜ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਵਾਰ ਸਵੇਰਾ, ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਭਰੀ ਦੇ ਦਿਸ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦੀਵਾਨੇ, ਚੇਤਸ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਨ ਖਾਨੇ ਭਾਵ ਇਹ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ, ਏਕ ਘੜੀ ਫੁਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਮਾਣ ਕਰੇ ਜਿਨਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਣ ਕਰੇ ਜਿਨਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਭਾਵ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਫੁੱਲ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹੱਡ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी, झल गयो घास रल गयो माटी। कादा करे वे तू मान इस तन दा, एक दिन खाक हो जाना। कादा करे वे तू मान इस तन दा, एक दिन खाक हो जाना। खाक मिट्टी मिल जाना। ਇਹ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਜਲ ਗਿਓ ਘਾਸ ਰਲ ਗਿਓ ਮਾਟੀ। ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੰਦ ਕੁਟੰਬ ਸੇਰਾ, ਓਏ ਵੀ ਲਾਗੇ ਕਾੜ ਸਵੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ, ਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇਰ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭਰਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਘਰ ਕਿਨਾਰਿਓਂ ਰੇਤਨ ਲਾਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਨਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਜੇ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਨੂੰ, ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ।
ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया, तेरा नाम दे बगैर साथी होर ना, जप लै तू राम नाम नू, तेरा राम दे बगैर साथी होर ना, जप लै तू राम नाम नू, प्यारे जी जप लै तू सच्चे नाम नू, प्यारे जी जप लै तू सतनाम नू। जे नाम जप के तेरी मुक्ति होनी है। सारा कुछ इस शब्द दे विच पेश कर दिता सतगुरु महाराज ने कि ऊंचे मंदिर साल सोई, जिन्ने मर्जी सोहने महल मकान बना लै, ये तेरे नाल निभण वाले नहीं है, सिर्फ इत्थे निभण वास्ते है। इनू जिन्ना मर्जी तू शिंगार लै, जो मर्जी बना लै, अखीर तैनू एक दिन इन्हां दे विचों तैनू एक रात भी किसी ने घर विच रहन नहीं देना। सो मैं क्यों ना अपना जिहड़ा असली घर है उहनू सवारां, अपने उस असली घर नू जगह बनावां। सतगुरु महाराज के चरणों के विच थोड़ी जी भी जगह मिल जाए तो साडे आउण दा जिहड़ा है वो जिंदगी दे विच मकसद है पूरा हो जाऊगा। सो इसे करके संतां महापुरुषां ने, महान रहबरां ने जिहड़ा है उस दरगाह दे विच, उस बैकुंठ धाम दे विच वासा कीता है, सचखंड विच वासा कीता है। वो सचखंड जिथे सतगुरु महाराज का नाम हमेशा ही चलता है। अठों पहर जिहड़ा है उत्थे सतगुरु महाराज की बाणी का प्रचार होंदा है, बाणी का प्रसार होंदा है। उत्थे जिहड़े वड्डे वड्डे समागम होंदे ने, सतगुरु महाराज के नाम की महिमा होंदी है, सत्संग होंदे ने। उस जगह के उत्ते जाके साडे मन नूं फिर सकून मिलता है। हाँ जी महाराज जी, उस राग सूही दे विच जो शब्द महाराज जी ने उच्चारिया, उच्चे मंत्र सार एक एक पंक्ति दे नाल तुसीं जो अपनी धारणा लाई है नाल, वो बहुत ही एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल आ साडे सामने कि किस तरह अपनी ही विच एक्सप्लेन धारणा ही एक्सप्लेन कर रही है उसनूं। सो यह बहुत बड़ी गल है कि एक्चुअली तो अखीर ते तो नाम ते ही गल आउंदी आ। जिस तरह सतगुरु कबीर महाराज जी कहते जी, राम जपो जी ऐसे ऐसे तो प्रहलाद जप्यो हर जैसे, या फिर सतगुरु रविदास महाराज जी भी कहते हैं कि हर 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 हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर, निमत नाम देव दूध प्याया, तव जग जन्म संकट नहीं है, जन रविदास राम रंगराता, इउं गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। सो गल तो महाराज जी नाम ते आके टिकदी है, गल उत्थे ही है जी जी। सो मैं एक होर जिहड़ी है रचना तुहाडे रूबरू करांगा जी। ये रौनक दो घड़ियां जाना विछड़ पराबो मेला, सब चलो नाम ते आ लईए फिर हथ नहीं आउणा वेला। ये रौनक दो घड़ियां जाना विछड़ पराबो मेला, इस रंगली दुनिया नू बंदिया एक दिन छड्डना पैना, इस रंगली दुनिया नू बंदिया एक दिन छड्डना पैना। की मान दमा दावे खौरे आउणा जा नहीं आउणा, की मान दमा दावे खौरे आउणा जा नहीं आउणा। कर बंदगी नाम दी तू तेरा लगे ना पैसा तेला, ये रौनक दो घड़ियां जाना विछड़ पराबो मेला। कोई अपना बनदा नहीं जदों ये वक्त तेरे ते आउणा, सा मंग वे लैके वे आया जग दे विच परौणा, सा मंग वे लैके तू आया जग दे विच परौणा। मौत सब नू आउणी ए बलिया की गुरु ते की चेला, ये रौनक दो घड़ियां जाना विछड़ पराबो मेला। इस मेले विचों तू एक नाम दा गहना ले लई, ये मिलना सतगुर तो जाके चरना दे विच बह जई,
फिर कह दे सतगुर नू मेरा कर दिओ जीवन सुहेला। हे रौनक दो घड़ियां जाना विछड़ पराबो मेला। चलो नाम ते आ लईए फिर हथ नहीं आउणा वेला। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। ये वेला हथ नहीं आउणा। सो ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੋੜਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਨਿੱਜ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀਏ। जी खुरछुट जी रचना अपने आ जाए तो वधिया हो जाएगा कि सतगुर महाराज जी दर्शनां की गल सी कि दर्शनां तो आपां शुरू होए सी कि सतगुर महाराज ने जो घर दे विच आउणा होवे ते सतगुर महाराज दे आउण दी खुशी है ते एक टाणी दे उपर फुल लगा है गुलाब दा जी ते वो हजे पूरी तरह खिलिया नहीं है ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਿੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਿੜ ਜਾ ਗੁਲਾਬ ਦਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਗੁੰਦਣੇ अपने गोरा दे गल विच पाउणे ते नाले ओदे पैर चुमणे। अज साडे घर मेरे गुरु जी ने आउणा ए गुंद के मैं हार ओदे गल विच पाउणा ए। खिड़ जा वे ना कर देरी वे तेरे भी तां भाग खुलणे अपने गोरा दे गल विच पाउणे ते नाले ओदे पैर चुमणे। बहुत अच्छे महाराज जी, बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी ने सत्संग सरवण किया होगा, असी आप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कंच टीवी सारे और महाराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी समुची कंच टीम जी का। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।